So today in this lecture we are going to deal with the chemical properties and जे cycloalkanes आहे ते ही reactions का follow करतात त्याचं reason आपण बघणार आहोत. So let's start with our next part that is called as chemical properties. These are the chemical properties. First, reactions with halogens. आता आपण शिकलो आहोत halogens, bromine, iodine, chlorine. So when cycloalkanes react with halogens at high temperature, I am just highlighting it, at high temperature or in presence of UV light, ultraviolet light. आता याबद्दल तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. In basic from you are learning this from 11th and 12th science also. So what will happen? Just understand the reaction. What will happen? This is our what? 1 2 3 4 5 6. This is our cyclohexane. This is our cyclohexane. When treated with Br2, दोन ब्रोमीन मॉलिक्युल्स आहेत. what will happen की यातला जो एक हायड्रोजन आहे आउट ऑफ दिस, समजा मी इथे असं म्हणतो 1 आणि हा 2 हायड्रोजन, त्यातला जो एक हायड्रोजन आहे तो लीव्ह करेल आणि यातला एक जो ब्रोमीन आहे Br2 आहे, there are two bromines. out of these two bromine, one bromine will attach to this carbon. मी याला असं वाटलं करतो this carbon. So in this way we'll get the substitution on our cyclohexane. This one bromine इथे attach झाला. मग हा जो हायड्रोजन जो लीव्ह करत आहे CH2 ला, मग याचं काय होईल? out of these two, one bromine will take this hydrogen, so hydrobromide. The byproduct is HBr. In this way, in presence of UV light, मी इथे मांडतो, in presence of UV light, what will happen? There is substitution reaction on the cycloalkane. It's very simple. ही रिएक्शन समजली सगळ्यांना? Yes, sir. Okay, thank you for reply. So next reaction जी main reaction आहे ज्याच्यावर आपण आज बोलणार आहोत, that is called as ring opening reaction. ring opening reaction म्हणजे हे जे रिंग फॉर्म मध्ये सायक्लोअल्केन्स आहे, त्या पर्टिक्युलर टेम्परेचर म्हणा किंवा पर्टिक्युलर रिएजंट सोबत आपण ट्रीट केल्या तर ह्या रिंग काय होतात? देयर इज रिंग ओपनिंग म्हणजे काय होतात? देयर आर ब्रेकिंग ऑफ रिंग्स. हाऊ इट हॅपन्स अँड वाय इट हॅपन्स आपण आज बघूया. In presence of ferric chloride or ferric bromide, FeCl3 or FeBr3, cyclopropane म्हणजे काय? There are three carbons and cyclobutane react with this chlorine or bromine. म्हणजे इथं ferric chloride घ्या किंवा ferric bromide घ्या. Out of this, if we treat with chlorine, so it will deal with the chlorine or bromine, leads to open the chain and is open chain product. म्हणजेच काय? बघूया. Let's understand with the help of reaction. What happened in this case? Let's take some cyclopropane. Carbon 1, 2, 3. These are cyclopropane. जेव्हा आपण ब्रोमीन सोबत ट्रीट करूया, in place of FeBr3, that is ferric bromide, what will happen? की हे दोन molecules आहेत, they will what? They will enter into this what? Cyclopropane. What will happen? हा जो bond आहे, I will take the red one. Now what will happen? की जो bond आहे between, suppose हा bond आहे, it will be break, हा तुटेल, any bond out of these three bonds. So मग त्यातलं काय होणार? These are two bromine. Now I will take our yellow color. So out of these two bromine, what will happen बघा की it will be open chain. आता ही cyclic chain राहणार नाही. जर bond break झाला, इथे बघा कार्बन नंबर 1 2 3, it is straight chain, open chain compound. आता ही ring structure राहिला नाही. This is not ring structure. It becomes open chain product. So when we treat these our cyclopropane in place of what? FeBr3, ferric bromide, तर it will break this particular cyclic compound into and make it to the open chain. So what will happen? मग त्यातले दोन ब्रोमीन आहे, एक ब्रोमीन अटॅच कुठे होईल? एखाद्या कार्बनला, दुसरा ब्रोमीन सेकंड कार्बनला. सो आपण नंबरिंग दिलं 1 2 3, it's a propane, parent compound propane, but at number 1 at number 3 there are bromine, so 1, 3 डाय, दोन आहेत डाय, काय आहेत? ब्रोमो, प्रोपेन. दिस इज अवर IUPAC nomenclature. तर नेमकी ह्यात काय सांगायचं आहे? when we are going to treat the cycloalkane like cyclobutane or cyclopropane with the ferric bromide, with the any halides in place of ferric bromide or ferric chloride, okay, it leads to open chain. This is breaking of cyclic structure. हे समजलं? ही रिएक्शन समजली पहिली? Yes, sir. Okay, thanks for reply. Next, in place of concentrated hydrobromide or
hydrogen iodine. These are the halogen acids. These are the called as halogen acids. This cyclopropane gives open chain compound. Let's see. एक्झाम्पल सायक्लोप्रोपेन आहे. समजा आपण HI सोबत इट्स अ व्हॉट हायड्रोजन ऍसिड आहे, ट्रीट करूया. व्हॉट विल हॅपन अगेन देयर इज अ ब्रेकिंग ऑफ दिस रिंग स्ट्रक्चर. हा बॉन्ड कुठला तरी एक बॉन्ड ब्रेक होणार. सो इट विल ऑब्वियसली इट विल व्हॉट बिकम अन ओपन चेन कंपाऊंड. हा जो आयोडीन आहे, वन आयोडीन विल बी अटॅच टू एनी वन कार्बन. जिथे आयोडीन आहे त्याला त्या कार्बनला 1 हा 2 आणि हा थर्ड कार्बन. सो 1 आयोडो 3 कार्बन म्हणजे इट्स अ प्रोपेन. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. सो 1 आयोडो प्रोपेन. सो आता तुम्ही सांगा बरं, समजा मी हायड्रोब्रोमाइड सोबत ट्रीट केलं सेम सायक्लोप्रोपेनला, तर मला इथे कुठलं प्रोडक्ट भेटेल? 1 bromopropane. व्हेरी गुड. सिंपल. काय राहणार? आय विल ड्रॉ हियर CH3 CH2 अगेन CH2. आता इथे ब्रोमीन आहे आयोडीनची, सो ब्रोमीन विल बी देअर. सो अगेन नंबरिंग दिलं 1 2 3, कारण की जो ब्रोमीन आहे ज्या कार्बनला अटॅच आहे त्याला मिनिमम नंबर. सो इथं नाव काय येईल? 1 ब्रोमो. अगेन सेम पॅरेंट कंपाऊंड कोण आहे? आवर प्रोपेन. सो 1 ब्रोमो प्रोपेन. आता ह्यात आपल्याला काय अंडरस्टँडिंग झालं किंवा आपल्याला काय ऑब्झर्वेशन झालं, मीन्स व्हॉट, ज्यावेळेस आपण ह्या पर्टिक्युलर रिजन सोबत प्रेझेन्स मध्ये किंवा पर्टिक्युलर रिजन सोबत ट्रीट करू, सो जे सायक्लिक फॉर्म मध्ये स्ट्रक्चर आहे, सायक्लो अल्केन्स आहे, ते रिंग फॉर्म मध्ये न राहता, सायक्लिक फॉर्म मध्ये न राहता ओपन चेन मध्ये होत आहेत, म्हणजे स्ट्रेट चेन कंपाऊंड बनत आहेत. तर असं का होतं? तर नेक्स्ट रिएक्शन आहे बघा, दिस अवर सायक्लोहेक्झेन. कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6. जर आपण सायक्लोहेक्झेनला HI सोबत ट्रीट केलं, दॅट इज अवर हॅलोजन ऍसिड, सो देयर विल बी नो रिएक्शन. बघा इथे काय मांडलं आहे? देयर विल बी नो रिएक्शन. वर काय आहे? सेम रिएजंट आहे, हॅलोजन ऍसिड्स आहे. जर त्यांना आपण सायक्लोप्रोपेन किंवा सायक्लोब्युटेन सोबत ट्रीट केलं तर ते रिंग फॉर्म न राहता, सायक्लिक फॉर्म न राहता ते स्ट्रेट चेन कंपाऊंड बनतात. पण जर आपण हायर सायक्लोअल्केन कडे गेलो, सायक्लोहेक्झेन सायक्लोहेप्टेन वगैरे, तर सेम रिएक्शन ते फॉलो करत नाही. देयर इज नो रिएक्शन. हे ऑब्झर्वेशन समजलं तुम्हाला? मला काय सांगायचं आहे ह्या दोन रिएक्शन मध्ये? Yes. Okay, thanks for reply. So let's see the next part. Third reaction. काय बोलूया? In presence of nickel catalyst, Ni catalyst, cyclopropane and again cyclobutane reacts with hydrogen and produces open chain compound. प्रत्येक रिएक्शन मध्ये आपल्याला काय हायलाइट होतोय पॉइंट? The cyclic form is converted into open chain compound. आता का होते पुढे आपण बघूया. Let's take an example of cyclopropane. जर आपण निकेलच्या प्रेझेन्स at 80 degree Celsius घेतलं, H2 hydrogen will be there, what will happen? Again there will be what? Breaking of कार्बन कार्बन बॉन्ड. हे म्हणजे काय? ही रिंग स्ट्रक्चर जे आहे ते आता रिंग राहणार नाही. इट विल बिकम व्हॉट? स्ट्रेट चेन. व्हॉट देन? वी गेट द प्लेन प्रोपेन. देयर इज नो सबस्टिट्यूशन. देयर इज द ऍडिशन ऑफ हायड्रोजन. सो विल गेट द फ्रॉम सायक्लोप्रोपेन वी गेट द प्रोपेन. सो सायक्लोब्युटेन जस्ट असेल, सायक्लोब्युटेन कंटेन्स 4 कार्बन. सो बट it also produces straight chain compound. It also produces straight chain compound. Now what is difference between this and this? बघा बरं, जर सायक्लोप्रोपेनला आपण ट्रीट केलं तर टेम्परेचर किती आहे? 80 डिग्री सेल्सिअस आहे, करेक्ट? Yes. हा. आणि जर आपण सायक्लोप्रोपेन ट्रीट केलं समजा निकेल सोबत, बट इट रिक्वायर्ड 200 डिग्री सेल्सिअस टू बिकम ओपन चेन कंपाऊंड. खूप मोठा फरक आहे ना. एक जो आहे प्रोडक्ट आपल्याला विदिन 80 डिग्री सेल्सिअस भेटून जातो, पण दुसरा प्रोडक्ट आपल्याला जो पाहिजे असेल तर वी रिक्वायर्ड हायर टेम्परेचर. ह्यात आपण ऑब्झर्व काय केलं की सायक्लोप्रोपेन कमी टेम्परेचरला ओपन चेन कंपाऊंड कन्वर्ट होतो आहे, बट सायक्लोब्युटेन पण कन्वर्ट होतोय, बट इट रिक्वायर्ड हायर टेम्परेचर, हायर कंडिशन. हे का बरं ते आपण पुढे बघणार आहोत. सेम मग जर समजा ही रिएक्शन आपण सायक्लोहेक्झेन सोबत ट्रीट केली तर अगेन सेम, देयर इज अ नो रिएक्शन. मग असं का घडतं? वाय दिस हॅपनिंग? की सायक्लोप्रोपेन सायक्लोब्युटेनला आपण ट्रीट केलं तर ही रिंग ब्रेक होते, स्ट्रेट चेन मध्ये होतात. पण जर हायर अल्केन कडे, नॉट अल्केन, सायक्लो अल्केन कडे आपण गेलो तर ते रिएक्शन का दाखवत नाही? तिथं चेन ब्रेकिंग का होत नाही? तिथे सायक्लिक ब्रेकिंग का होत नाही? हा प्रश्न पडला त्यावेळेस सायंटिस्ट लोकांना. सो एक थेरी मांडली गेली. देयर आर इन अवर सिलेबस देयर आर 3 theories. सो आउट ऑफ दिस फर्स्ट थेरी आपण आज शिकून घेऊया.
फर्स्ट इज कॉल्ड एज बेअर स्ट्रेन थेअरी. बेअर स्ट्रेन थेअरी, दिस अ फर्स्ट थेअरी आणि बेसिक आहे. बघूया त्यात काय शिकलो आपण. In 1885, Adolf von Baer, he was a scientist, not scientist, we can say he was a chemist, proposed a theory which explained the stability of certain few compounds. That's what cycloalkane. तर स्टॅबिलिटी हा का आहे, ह्या स्टॅबिलिटी हा पॉइंट आहे. हे जे सायक्लिक स्ट्रक्चर आहे हे ओपन का होत आहे, म्हणजे काय, वाय इट इज नॉट स्टेबल इन सच केस, आणि जे हायर आहेत ते स्टेबल का राहत आहेत. सो बेअर इंट्रोड्यूस द stability of certain few cycloalkanes. This theory deals with the ring opening tendencies of few cycloalkanes. काही cycloalkanes आहे की जे ची रिंग ओपन होते. मग इट इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग अझम्पशन्स. अझम्पशन म्हणजे काय, की असं मानलं गेलं. इट इज पॉस्टुलेटेड, जी theory काय मांडली गेली, काही गोष्टी अशी मानून, हायपोथेटिकल गोष्टी मानून ही बेअरनी मांडली. सो लेट्स अंडरस्टँड दी बेअर थेअरी. सिन्स कार्बन इज अ tetrahedral in nature. Tetrahedral बघा, ही जी आहे स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड एज tetrahedral structure. इट इज tetrahedral structure of methane, बेसिक अल्केन. तुम्ही 11th-12th सायन्स मध्ये शिकला आहात आणि मी ऑलरेडी आपल्या ग्रुपवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे रिगार्डिंग डिफरंट sp ऑर्बिटल्स कसे मिळतात आणि कसं कॉन्फिगरेशन हायब्रिडेशन तयार होतं. तो पण आपण नेक्स्ट सेक्शन मध्ये बघणार आहोत. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज कॉल्ड एज व्हॉट, टेट्राहेड्रल. बघा, टेट्रा म्हणजे चार, हा एक हायड्रोजन आणि हे जे आहे इट इज व्हॉट, इट इज बॅक साइड हायड्रोजन. हा जो हायड्रोजन आहे तो बॅक साइड आहे. इट इज रिप्रेझेंटेड बाय दिस फॉर्म्युला. लेट्स अंडरस्टँड दिस. and angle between any two bonds, जो any two bonds जो अँगल आहे तो किती आहे, 109 डिग्री 28 मिनिट्स. 109 डिग्री 28 मिनिट्स. हा जो अँगल आहे, दिस बॉन्ड अँगल कुठला पण घ्या, इट विल बी 109 डिग्री 28 मिनिट्स. जर तुम्ही बघितलं पुस्तकामध्ये तर तुम्हाला असं दिसेल. ओके, तर हा इट इज कॉल्ड एज इन केमिस्ट्री 28 मिनिट्स. सो जो बॉन्ड अँगल आहे तो 109, कुठला पण घ्या, बिटवीन दिस अँड दिस, बिटवीन दिस अँड दिस, कुठलाही घ्या, इट विल बी 109 डिग्री 28 मिनिट्स. नेक्स्ट, सो एनी डेव्हिएशन फ्रॉम दिस व्हॅल्यू, एनी डेव्हिएशन म्हणजेच काय, की जर याच्यापेक्षा कमी किंवा जास्त, जर ह्या व्हॅल्यू मध्ये कमीपणा किंवा जास्त झाला, व्हॉट विल हॅपन, दिस विल रिझल्ट अँड इंटरनल स्ट्रेन. इफ देर आर चेंजेस, डेव्हिएशन, सो मग काय होईल, जर डेव्हिएशन जास्त असेल तर जास्त स्ट्रेन, जास्त ताण होईल त्या मॉलिक्युलवर, तो मग अनस्टेबल होऊन जाईल. आणि जर कमी डेव्हिएशन असेल तर तो मॉलिक्युल स्टेबल राहील, जास्त ताण राहणार नाही, पण आहे डेव्हिएशन पण ते कमी आहे. सो अकॉर्डिंग टू दिस व्हॉट हॅपन, any deviation from this value results in what, internal strain in the molecule. strain म्हणजे काय, त्याच्यावर आलेला स्ट्रेस असेल, त्या पर्टिक्युलर मॉलिक्युलच्या जे ऍटम्स आहेत त्यांना आलेला स्ट्रेस. सो इट विल, जितका स्ट्रेस जास्त असेल, जितका डेव्हिएशन जास्त असेल, तितका मॉलिक्युल अनस्टेबल बनेल. सो he assumed that all carbon atoms of cycloalkanes were in planar, एकाच प्लेन मध्ये आहे. आणि हे आता हा जो काळ आहे तो 1885 चा काळ आहे. ऍट दॅट टाइम ही अज्युम, हे त्यांनी मानलं की हे सगळे एकाच प्लेन मध्ये असतात, त्यामुळे त्यांनी ह्या गोष्टी मांडल्या. पण पुढे जाऊन त्याचे काही लिमिटेशन आहे, ते बघू पुढेच. when an open chain of organic compound is converted into cyclic compound, आता ज्या वेळेस ओपन चेन असते ती जेव्हा सायक्लिक फॉर्म मध्ये कन्वर्ट होते, म्हणजे ओपन चेन पासून सायक्लो अल्केन बनतो, समजा प्रोपेन पासून सायक्लोप्रोपेन किंवा ब्युटेन पासून सायक्लोब्युटेन. आता आपण ऑलरेडी मेथड ऑफ प्रिपरेशन बघितले आहे. सो जस्ट ओपन चेन पासून काय होणार, आपल्याला सायक्लिक कंपाऊंड बनणार, सायक्लो अल्केन भेटतील. सो डेफिनेटली अ डिस्टॉर्शन, चेंजेस ऑफ दिस नॉर्मल अँगल टेक्स प्लेस, 100%, leading to a lot of strain in molecule. म्हणजेच काय, की डेफिनेटली ज्या वेळेस स्ट्रेट चेन पासून काय होणार आहे, आपण माहिती आहे, स्ट्रेट चेन असेल, समजा ओपन चेन असेल तर 109 डिग्री आहे त्याचं बॉन्ड अँगल, 109 डिग्री 28 मिनिट. पण जेव्हा तो सायक्लिक फॉर्म मध्ये जाईल तर त्याचा तो 109 डिग्री 28 मिनिट अँगल राहणारच नाही. म्हणजेच काय, जर तो अँगल राहणार नाही तर त्याच्यावर स्ट्रेन येईल, त्याच्यावर स्ट्रेस येईल. सो दिस स्ट्रेन त्यांनी काय केला, कॅल्क्युलेट केला. दिस स्ट्रेन इज कॉल्ड एज अँगल ऑफ स्ट्रेन और अँगल स्ट्रेन. आता बघा, अँगल ऑफ स्ट्रेन किंवा अँगल स्ट्रेन चा फॉर्म्युला त्यांनी मांडला. अँगल स्ट्रेन इज इक्वल टू 1/2 इंटू 109 डिग्री
28 मिनिट्स मायनस ऍक्च्युअल अँगल. हा झाला फॉर्म्युला. आता नाही कळलं, डोंट वरी, मी तुम्हाला पुढची स्लाइड दाखवतो, तर हा फॉर्म्युला कसा यूज करून काय कसं कॅल्क्युलेशन आलं ते एक्सप्लेन करतो शॉर्टली. सो नेक्स्ट स्लाइड बघा, मी रिपीट करतो. फॉर्म्युला वर इथे प्रेझेंट आहे. अँगल ऑफ स्ट्रेन और अँगल स्ट्रेन जे बेरनी मांडलं 1/2 इंटू 109 डिग्री 28 मिनिट्स मायनस ऍक्च्युअल अँगल. आता ऍक्च्युअल अँगल काय बघूया. बघा, जेव्हा सायक्लोप्रोपेन निर्माण झाला, प्रोड्यूस झाला, फॉर्म झाला, त्यावेळेस कुठला पण अँगल जर घेतला, हा किती आहे, इट इज अ 60 डिग्री अँगल. सायक्लोब्युटेन जेव्हा तयार होतो ह्या पद्धतीने सायक्लिक फॉर्म मध्ये, तर किती डिग्री अँगल आहे, 90 डिग्री. कुठला पण अँगल, फक्त हाच नाही, कुठला पण अँगल घ्या, एनी अँगल विल बी व्हॉट, 90 डिग्री. जर सायक्लोपेंटेन झाला तर कुठला पण घ्या बॉन्ड अँगल 108 डिग्री, हा पण 108 डिग्री, हा पण 108 डिग्री. ठीक आहे, कुठला पण. जेव्हा सायक्लोहेक्सेन असेल तर बॉन्ड अँगल 120 डिग्री, सायक्लोहेप्टेन असेल तर 128 डिग्री, सायक्लो ऑक्टेन असेल तर 135 डिग्री. म्हणजेच काय की अजम्पशन काय होतं, इट इज अ प्लेनर कंपाऊंड आणि अँगल किती पाहिजे, 109 डिग्री 28 मिनिट. परंतु जेव्हा ओपनिंग कंपाऊंड पासून तो सायक्लिक कंपाऊंड बनतोय, त्यावेळेस तो हा अँगल राहत नाही. तो किती आहे ऍक्च्युअली, 60 डिग्री. पुट दिस व्हॅल्यू दिस फॉर्म्युला अँड कॅल्क्युलेट द अँगल ऑफ स्ट्रेन. इथपर्यंत समजलं? Yes, sir. ओके, थँक्स फॉर रिप्लाय. बघूया मग ही जी व्हॅल्यू पुट केली, सायक्लोप्रोपेनचं 60 डिग्री आहे, पुट दिस व्हॅल्यू हिअर ऍक्च्युअल अँगल. मग ही व्हॅल्यू किती आली, प्लस 24 डिग्री 44 मिनिट्स. सायक्लोब्युटेन साठी किती आले, प्लस 9 डिग्री 44 मिनिट. अँगल स्ट्रेन साठी, सायक्लोपेंटेन साठी ओनली 0 डिग्री 44 मिनिट्स. म्हणजेच काय की 109 डिग्री पासून हा अँगल, हे जे डेव्हिएशन आहे हे जास्त आहे, 24 डिग्री इतकं डेव्हिएशन जास्त आलं. बर, कुठे, सायक्लोप्रोपेन मध्ये. सायक्लोब्युटेन मध्ये 9 डिग्री डेव्हिएशन आहे, 109 डिग्री हवाय, पण 9 डिग्री जास्त म्हणून प्लस साइन आहे, 9 डिग्री 44 मिनिट्स. अँगल स्ट्रेन मध्ये सुद्धा डेव्हिएशन आहे, पण ते खूपच कमी आहे, 0 डिग्री 44 मिनिट्स, अतिशय कमी, निग्लिजिबल आहे. सो दिस 3. पण जर आपण सायक्लोहेक्सेन बघितला, तर अँगल स्ट्रेन काय आहे, 120, आणि ही व्हॅल्यू 109 डिग्री पेक्षा जास्त आहे. सो इथे साइन किती आहे, दिस इज अ मायनस. किती तरी पण डेव्हिएशन आहेच ना, 5 डिग्री 16 मिनिट्स. इन केस सायक्लोहेप्टेन डेव्हिएशन मायनस मायनस 9 डिग्री 33 मिनिट. सायक्लो ऑक्टेन मायनस 12 डिग्री 46 मिनिट. तर हे कॅल्क्युलेशन करून बेअरनी काय अँगल ऑफ स्ट्रेन ही कन्सेप्ट मांडली. ठीक आहे, इन 1885. बिग स्टेटमेंट. So from above data it shows that काय स्टेटमेंट केलं त्यांनी, rings having minimum strain are more stable and rings having what, more strain are unstable. मागे जाऊया. रिंग्स हॅव्हिंग, परत सांगतो, मिनिमम, जितका स्ट्रेन कमी राहील त्या रिंगवर ती रिंग जास्त स्टेबल असेल, आणि जितका स्ट्रेन म्हणजे ताण त्या रिंगवर जास्त असेल तितकं ते कंपाऊंड काय असेल, अनस्टेबल असेल. हे स्टेटमेंट कळलं का? Yes, sir. ओके, गुड गुड, व्हेरी गुड. आता तुम्हाला समजेल. Therefore, according to Bayer theory, cyclopropane should be highly unstable. हाऊ, बघूया. सगळ्यात जास्त स्ट्रेन कुठल्या रिंगवर आहे, तर सायक्लोप्रोपेन वर आहे. किती, सगळ्यात जास्त, प्लस 24 डिग्री, म्हणजे इतकं डेव्हिएशन आहे, डेव्हिएशन खूप आहे. सो सायक्लोप्रोपेन काय आहे, अनस्टेबल कंपाऊंड आहे. याला जर आपण ट्रीट केलं तर इमिजिएटली हा सायक्लोअल्केन मधनं सायक्लोप्रोपेन मधनं तो ओपन चेन कंपाऊंड बनून जाईल. सो इट अंडरगोज इझिली फॉर ओपन दी रिएक्शन, ओपनिंग चेन रिएक्शन. त्याच्या पुढे कोण आहे, सायक्लोब्युटेन. तो किती आहे डेव्हिएशन, बट कमी आहे. सायक्लोप्रोपेन पेक्षा सायक्लोब्युटेनचं डेव्हिएशन कमी आहे, 9 डिग्री, याचं 24 डिग्री, याचं 9 डिग्री, खूपच कमी आहे. कोणाच्या कंपेअरनी, सायक्लोप्रोपेन पेक्षा. म्हणून हा पण ओपनिंग चेन मध्ये कंपाऊंड बनतो, हे पण चेन ब्रेक होते, बट इट रिक्वायर्ड व्हॉट, हाय कंडिशन, ड्रास्टिक कंडिशन लागते, हा इझिली ब्रेक होणार नाही. ठीक आहे. मग स्टेटमेंट काय आहे की जितका स्ट्रेन जास्त, जितकं स्ट्रेन, अँगल ऑफ स्ट्रेन जास्त येईल, जितका स्ट्रेन जास्त तेवढा तो अनस्टेबल.
लिहितो. स्ट्रेन जास्त तर स्टॅबिलिटी अनस्टेबिलिटी असतं, आणि स्ट्रेन उलट जर कमी असेल तर तो जास्त स्टेबल, तो तितका कंपाऊंड स्टेबल असेल. आपण कम्पेअर करूया. काय आहे पुढे? सायक्लोपेंटेन बघा किती डेव्हिएशन आहे, फक्त 0 डिग्री, हार्डली. हा 108 आहे आणि हा 109 डिग्री आहे, हार्डली 0.40 डिग्री 44 मिनिट, म्हणजे खूप रेअर आहे. सो इट इज हायली स्टेबल. सायक्लोपेंटेन इज हायली स्टेबल अकॉर्डिंग टू बेअर थेरी. बेअर्स थेरी. आता मी जे समजून सांगितलं हे समजलं का? हे स्टेटमेंट कळलं का? Yes, sir. Yes, sir. Thanks for reply. Let's go with the further point. Again, according to cyclopropane should be highly unstable. Cyclopropane सर्वात unstable आहे due to high angle strain. It undergo ring opening reaction easily. Cyclopropane आता बघितलं. नंतर angle strain of cyclobutane is less as compared to cyclopropane. Cyclopropane पेक्षा कमी आहे. So हा त्यापेक्षा जास्त स्टेबल आहे. More stable than the cyclopropane. Next, cyclobutane undergoes ring opening reaction but only under more drastic condition. आता हे 3 पॉइंट काय सांगतात की सायक्लोब्युटेन चा अँगल ऑफ स्ट्रेन याच्यापेक्षा खूपच कमी आहे, म्हणून हा सायक्लोप्रोपेन पेक्षा हा जास्त स्टेबल आहे. सायक्लोप्रोपेन पेक्षा जास्त स्टेबल असून सायक्लोप्रोपेन इझिली जातो ओपनिंग चेन मध्ये, पण सायक्लोब्युटेन सुद्धा ओपन चेन कंपाऊंड देईल, बट ड्रास्टिक कंडिशन मध्ये, हायली ड्रास्टिक कंडिशन. आता मी तुम्हाला परत त्या रिएक्शन कडे घेऊन जातो, तुम्हाला आठवत असेल तर बघूया. ड्रास्टिक कंडिशन बघूया, एक रिएक्शन बघूया. आय विल गो बॅक टू दॅट स्लाइड. बघा बरं, इन प्लेस ऑफ निकेल कॅटलिस्ट सायक्लोप्रोपेन होता तो 80 डिग्रीलाच ओपन चेन झाला, बट सायक्लोब्युटेन जरी ओपन चेन कंपाऊंड दिलं तरी इट रिक्वायर 200 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर अँड इट इज ड्रास्टिक कंडिशन. विथ एक्झाम्पल हे स्टेटमेंट समजलं की नाही समजलं? समजले सर. Okay, good, very good. Thanks for reply. Again, come to the point. हे 3 पॉइंट होते. Now, in case of cyclopentane, जो पेंटेन आहे, angle of strain is very very minimum. So, cyclopentane का आहे more stable. परत बघूया किती आहे सायक्लोपेंटेनचा अँगल ऑफ स्ट्रेन, जस्ट जो डिग्री 44 मिनिट, खूप कमी आहे, व्हेरी व्हेरी रेअर. सो इट इज most stable compound according to Bayes theory. Most stable compound is what? Our cyclopentane. Now हे झाले initial 3 cycloalkanes. Next, what about cyclohexane, what about cycloheptane and forward याच्या पुढचे जे cycloalkane त्यांचं काय ते बघूया. The angle strain is increases with the increase in number of carbon atoms. मग जसं सायक्लोहेक्झेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, अनडेकेन पुढचे जेवढे वाढतील, जितके कार्बन वाढत गेले, मग बेसचं काय म्हणणं आहे, तितकी स्टॅबिलिटी कमी कमी होत जाईल. म्हणजे सायक्लोहेक्झेन पासूनचे पुढचे जितके अल्केन्स आहे दे आर अनस्टेबल. वाय? बिकॉज त्यांचा अँगल ऑफ स्ट्रेन जास्त आहे. जितका जास्त अँगल स्ट्रेन असेल तेवढी स्टॅबिलिटी कमी, तो तितका अनस्टेबल कंपाऊंड आहे. त्याचं म्हणणं आहे अकॉर्डिंग टू बेअर्स थेरी, what? Cyclohexane and higher cycloalkanes, cyclohexane पासूनचे पुढचे have more angle strain, जास्त angle strain आहे. So hence these are more unstable. जितका strain जास्त तितकी stability कमी, तो unstable असेल. So according to Bayes theory, जो cyclohexane आहे किंवा cyclohexane पुढचे higher alkanes आहे, they have more angle strain. त्यांच्यावरचा angle strain किंवा ताण जास्त आहे आणि ते तितकेच अनस्टेबल. मोर अँगल स्ट्रेन, मोर अनस्टेबल, तितके ते अनस्टेबल राहतील, स्टेबल राहणार नाही. सो इट विल अंडरगो इझिली रिंग ओपनिंग रिएक्शन. हे बेसचे पोस्टुलेट्स आहेत. बघूया, परत स्लाइड जाऊया. सायक्लोहेक्झेनचा अँगल ऑफ स्ट्रेन किती आहे? -5 डिग्री. देन सायक्लोहेप्टेनचा -9 डिग्री आणि याचा -12 डिग्री. आता जरी हे छोटे वाटले पण हा मायनस साइन आहे, बिकॉज 120 इज ग्रेटर दॅन 109 डिग्री. 120, 128, 135 डिग्री. सो अँगल स्ट्रेन वाढत चाललाय. मग बेअर्स काय म्हणतोय की नो, जितका स्ट्रेन जास्त राहील तितकं ते कंपाऊंड स्टेबल राहणार नाही आणि तो इझिली काय करेल, चेन ब्रेक करून टाकेल. हे आहे बेअर्सचं म्हणणं. पण काय झालं, आपण एक रिएक्शन बघितली होती आता.
की in place of this nickel, cyclopropane, cyclobutane, they are undergo opening chain. But in case of cyclohexane, there is no reaction. बेर काय म्हणतोय, याच्या स्ट्रेंथ जास्त आहे, हा पण इझिली ब्रेक व्हायला पाहिजे, सायक्लोहेक्झेन त्याच्या पुढचे. सेकंड रिएक्शन आपण बघितली की इन दिस केस बघा, इन दिस वन की सायक्लोप्रोपेन सायक्लोब्युटेन ओपन चेन जातोय, पण सायक्लोहेक्झेन इन प्लेस ऑफ अवर हायड्रोजन ऍसिड देर इज नो रिएक्शन. बेर म्हणतोय की याच्या स्ट्रेंथ जास्त आहे, त्यामुळे हा ब्रेक झाला पाहिजे, बट प्रॅक्टिकली तसं होत नाही. प्रॅक्टिकली इट वॉज अ थेरी बाय बेर. तो अप टू सायक्लोपेंटेन पर्यंत त्याची थेरी अप्लाय होते, बट सायक्लोहेक्झेन पासून पुढचे जे हायर कंपाऊंड्स आहे तिथे ही थेरी फेल होत आहे. लेट्स अंडरस्टँड याचे लिमिटेशन्स काय झाले बघा. लास्ट पॉइंट, but practically cyclohexane and higher cycloalkanes are more stable, which are exception to this theory. which are exception, limitations आहे की हा म्हणतोय की सायक्लोहेक्झेन पासून जेवढे पुढचे आहेत त्यांचा अँगल स्ट्रेंथ जास्त आहे, सो ते स्टेबल नाही पाहिजे, बट प्रॅक्टिकली ते खूप स्टेबल आहेत आणि दे डझंट अंडरगो व्हॉट्स ओपनिंग चेन रिॲक्शन. हे एक्सप्लेन करायला बेस फेल झाला. सो इट कम्स नाव लिमिटेशन्स ऑफ बेअर थेरी. दिस इज अ बेअर थेरी. काय लिमिटेशन? दिस थेरी गिव्स प्लेनर मॉडेल ऑफ सायक्लोइक अल्केन्स. सगळ्यात अजम्पशन काय होतं? इट अज्युम की सगळे सायक्लोइक काय प्लेनर आहेत. नो, सगळे सायक्लोअल्केन प्लेनर नाही आहेत. रिंग्स विथ 6 म्हणजे सायक्लोहेक्झेन आणि त्याच्या पुढचे मोर कार्बन atoms आर नॉट प्लेनर. ते एका प्लेन मध्ये अजिबात नाहीये. डेफिनेटली आपण शिकलो आहोत, पण these are in puckered form. आपण जस्ट कॉन्फिगरेशन बघूया सायक्लोहेक्झेनचं, त्यावेळेस तुम्हाला समजून सांगेल. प्युकर्ड फॉर्म म्हणजे कसं? इन बघा, असं बोट स्ट्रक्चर तुम्ही शिकलात ना, दिस सायक्लोहेक्झेन प्युकर्ड फॉर्म किंवा असं फॉर्मेशन बोट स्ट्रक्चर. चेअर स्ट्रक्चर, बोट स्ट्रक्चर. जसं आपण नेक्स्ट पार्ट बघूया कन्फर्मेशन ऑफ सायक्लोहेक्झेन. तर सायक्लोहेक्झेन पासून पुढचे इन दिस फॉर्म्स आहे, इन प्युकर्ड फॉर्म, बट बेस इथे फेल झाला. तो काय कसं केलं की सायक्लोहेक्झेन सुद्धा काय आहे, दीज आर त्याच्या पुढचे कंपाऊंड्स काय आहे, दीज आर इन अ सिंगल प्लेन. इट इज नॉट राईट. According to this theory, cyclohexane has less stable than cyclopentane, but it is found more stable than the cyclopentane. Carbon-carbon double bond is easily formed, but according to this theory, it is difficult. ज्यावेळेस आपण पुढे नेक्स्ट थिअरी बघूया त्यावेळेस आपण हे डिटेल्स बघणार आहोत. सो कार्बन कार्बन मध्ये जो डबल बॉन्ड होतो आहे तो इझिली फॉर्म होतो प्रॅक्टिकली, बट अकॉर्डिंग टू दिस थिअरी इट विल नॉट फॉर्म. कार्बन कार्बन मध्ये डबल बॉन्ड लवकर फॉर्म होणारच नाही असे बेरिसचं म्हणणं होतं, बट प्रॅक्टिकली इट इझिली फॉर्मेशन इज देअर. So in this way, today we deal with the first theory that's called as Bayes theory, which gives or deals with what, why particular cycloalkanes undergoes ring opening reaction. So thanks for attending this lecture.